نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج ستمبر 2022 کی 14 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج میرا موضوع ہے بھارت کے مسلمانوں، جاگاؤ اور جاگو۔ سنیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کیا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزی حکومت سے پہلے مسلمانوں کی حکومت رہی۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور بھارت پر قابض ہو گئے۔ ظاہر ہے کوئی کسی کے مال و دولت کو چھین لے اور اس کی حکومت پر قابض ہو جائے، یقیناً اس سے نفرت ہوگی۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے انگریزوں سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ انگریزی حکومت آنے کے بعد کئی چیزوں میں بدلاؤ آیا۔ کرسی میں بیٹھ کر کھانا، چمچے سے کھانا، سگریٹ پینا، چائے پینا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کوٹ اور پتلون پہننا، ٹائی لگانا وغیرہ۔ شروعات میں ہندوستانی مسلمانوں نے ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کیا۔ حال یہ تھا، اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر چمچے سے کھانے لگے تو لوگ اس پر طنز کیا کرتے تھے، لو صاحب یہ بھی کرسچن ہو گیا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے سرکاری زبان فارسی تھی۔ سبھی فارسی پڑھتے تھے، بغیر فارسی پڑھے نوکری نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں سے قریب ہونے اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے غیروں کو بھی دوسروں کو بھی فارسی پڑھنی پڑتی تھی۔ انگریزی حکومت کے بعد انگریزی زبان کو فروغ ملا۔ آہستہ آہستہ انگریزی زبان سارے ملک میں پھیل گئی۔ سرکاری ملازمتیں انہی لوگوں کو ملی جو انگریزی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ شروعات میں ایک طویل عرصے تک مسلمان انگریزی تعلیم سے دور رہے۔ غیر مسلموں نے انگریزی کو گلے سے لگایا اور اس فارمولے کے تحت اپنایا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ مسلمان پیدرم سلطان پوت کے زام میں رہا، وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا۔ مذہبی پیشواؤں نے انگریزوں کے ساتھ انگریزی زبان سے بھی نفرت دلاتے رہے۔ یہ احساس اس وقت ہوا جب حالات بگڑنے لگے۔ مفلسی نے ان کو گھیر لیا۔ پیدرم سلطان بوت کا نشہ اترنے لگا۔ جناب عقل آتی ہے انسان کو ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اب سمجھنے لگے کہ نفرت انگریزوں سے تو ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی سے نفرت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بڑا بڑا ادارہ قائم ہوا۔ علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد پڑی، پھر وہی مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ دلی میں جامعہ ملیہ کا قیام آیا۔ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی۔ پھر مسلمان عصری تعلیم کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس وقت دیا جب دوسرے لوگ بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ حالات کے تناظر میں آج مسلمان عصری تعلیم کی طرف متوجہ تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں سے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں بہت پڑھ رہی ہیں، لیکن اچھے پڑھنے والے بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے
मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब कम होते हैं। आज के कुछ मुलाजमतें ऐसी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए दो दो इम्तिहान से तलबा को गुजरना पड़ता है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी तादाद के एतबार से मुलाजमतों में उनका हिस्सा कम नज़र आता है। कुछ मुसलमान को ये कहते हुए सुना जाता है कि तासुब की बुनियाद पर मुसलमानों को मुलाजमत कम मिलती है। हो सकता है कहीं कहीं ऐसा हो, लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर आप माहिर फ़न हैं, काबिल हैं, मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब हैं, तो फिर मुलाजमत आपके लिए रखी हुई है, खा वो सरकारी मुलाजमत हो या कंपनी की मुलाजमत। जब तक मुसलमान आला तालीम हासिल नहीं करेगा, उसके अंदर तालीमी लियाकत न होगी, वो पसमानदगी में मुब्तला रहेगा। वह अपनी इस कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए जो भी कहे वो गैर मसमू, गैर माकूल है। आज IAS, OES, OAS, IFS, नीट, नेट, JEE, OJE, NDA वगैरह के इम्तिहानात में अपनी तादाद के एतबार से मुसलमान कम क्यों नज़र आ रहा है? अगर मुसलमान इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा, अगर मुसलमान इन इम्तिहानात में कामयाब नहीं होगा, आला तालीम और मुलाजमत में पीछे रह जाएगा। गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम थोपना कि मुसलमानों की नौकरी नहीं मिल रही है, गलत और बेजा है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप फ़न के माहिर हैं, यकीनन आपकी तरक्की का दरवाज़ा खुला हुआ है। इस सिलसिले में हमारे कायदीन, अइम्मे मसाजिद, खतीब हजरात की जिम्मेदारी होती है कि कौम को असली तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। हाँ, हर मुसलमान को इस्लाम की बुनियादी तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमानों को ये सोचना है कि आरास में, चादर पोशी में, लंगर में, दरगाहों की तामीर में, जलसेगाह की सजावट में, शादी ब्याह में, खतना और सालगिरह वगैरह में हर साल अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं। इन कामों को बंद नहीं किया जाए, लेकिन खर्च कम करके उन रुपये को तालीम के फ़रोग़ में खर्च करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमानों ने इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर इस पर गौर करके कदम नहीं उठाया और तालीम की जानिब मुतवज्जे नहीं हुए, तो यकीनन उनका मुस्तक़बिल तारीख है, तारीख है। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमा फरमाते हैं, अहले सुन्नत बहरे कव्वाली व उर्स। अहले सुन्नत बहरे कव्वाली व उर्स, अहले बिदत बहरे तदरीस व दर्स, खर्जे सुन्नी बर क़ुबूर व खानक़ाह, खर्जे नजदी बर उलूम व दरसगाह। यहाँ ये बात ज़हन नशी कर लें, उलमाए हक़ के साथ रहें, उलमाए शर और उलमाए सू से दूर रहें। उलमाए हक़ वह हैं जो कौम का दर्द रखते हैं, मुसलमानों को सही रास्ते दिखाते हैं, किताब व सुन्नत पर ख़ुद अमल करते हैं, दूसरों को अमल करने की तरगीब देते हैं और मुसलमानों की तरक्की हर मैदान में देखना चाहते हैं और उन्हें तालीम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। उलमाए शर, उलमाए सू वो हैं जो कौम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी रोटी सेकते हैं, फ़र्ज़ी इदारे कायम करके खूब चंदा करते हैं और अपनी तिजोरी भरते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा, सिर्फ इस्लाम का नाम रह जाएगा, आसमान के नीचे सबसे ज़्यादा बुरे उस ज़माने के उलमा होंगे, उन्हीं से फितने बरपा होंगे और वो फितने उनकी तरफ लौटेंगे। और फरमाया गया कि बद अमल उलमा बुत परस्तों से पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। देखिए तफसीरुल बयान
चौथा पारा जिल्द दुवम सफ़ा 23। न्याजमंद ने जिन इम्तिहानात यानी नीट, नेट और IAS वगैरह का जिक्र किया है, उन इम्तिहान में कामयाबी के लिए कुछ मुसलमानों को चाहिए कि फ्री कोचिंग का इंतज़ाम करें। कोचिंग सेंटर में दाखिला इंट्रांस की सूरत में लिया जाए और हर सूबे में 2-3 इदारे खुलना चाहिए। बिहार, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोचिंग सेंटर कायम हैं। ये तो थी इज्तिमाई बात। और हर शख्स को चाहिए कि वह अपने ज़हीन लड़के लड़कियों को आला तालीम दिलाए। मुफलिसी क्यों न हो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है। देयर इज़ विल वेयर इज़ विल। और मालदार हजरात, ज़हीन लड़के जो पढ़ना चाहते हैं, किसी 1-2 की जिम्मेदारी उठाएं। मोहतरम, आपका खर्च बेकार नहीं जाएगा, ज़रूर रंग लाएगा। इससे कौम में निखार पैदा होगी। आप हरगिज़ ये न सोचें कि जिन पर आपने एहसान किया है वो आपके एहसान का बदला चुकाएंगे। उसका सिला तो आपको कुदरत की तरफ से मिलेगा। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है। हर एक का अमल उसकी नज़र में है, वही आदिल मुतलक है और हमारी हर नेकी का सिला वही देने वाला है। यहाँ ये भी ज़हन नशीन कर लें, अगर आपका कोई लड़का या लड़की ज़हीन नहीं है तो उससे आला तालीम को उम्मीद न रखें। अंधे के सामने रोना, अपना दीदा खोना। जितना पढ़ सके पढ़े, उसे किसी तजारत में लगाएं। आप उसकी देख रेख खुद करें। तजारत भी अच्छी चीज़ है, मेहनत और दयानतदारी से खूब तरक्की होती है, बशर्ते के अय्याशी और फजूल खर्ची की हवा न लगे। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि लफ्ज़ ताजिर खुद है अकबर ए सबूत, देख लो ताजिर के सर पे ताज है। इंडियन मुसलमानों को और एक मसला की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये देखा जा रहा है कई बरसों से इस्लामी वसूल को बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। नाशाइस्त अल्फाज कहे जा रहे हैं। 3 तलाक पर हलाला क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा ख़वातीन से निकाह क्यों किया? वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें। जब इस किस्म की बातें कही जाती हैं तो मुसलमानों की तरफ से एहतजाज होता है। इस एहतजाज में गैर मुस्लिम भी कभी शरीक होते हैं। नौपुर शर्मा के बयान पर अदालत आलिया के जज ने अपना जो बयान दिया, इससे इंसाफ पसंदी का जलवा नजर आता है। और मुसलमानों को ये नारा लगाना कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा, गैर माकूल और गैर जिम्मेदाराना नारा है। इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। इस किस्म की बातों से परहेज करना चाहिए। होना तो ये चाहिए, एक वफद वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर दाखिला से मिले, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाए। जज्बात में बह जाना गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। मर्द आखिर भी मुबारक बंदा एस। अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर से लोगों को मुश्तिल करता है तो वो कौम का नादान दोस्त है। कहा गया है, दाना दुश्मन बेह अज नादान दोस्त। अब यहाँ गौर तलब है कि ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरह जागे। गैर मुस्लिमों के दिलों में जो बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं, कैसे दूर की जाएं। हाँ, जिन लोगों के दिलों में नफ़रत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उनके जहन को बदलना जुए शीर लाने के मतरादिफ है। लेकिन किसी की मेहनत दोस्तों रायगा नहीं जाती। संजीदा कोशिश की जाए और आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेगी। आज इस बात की ज़रूरत है कि मुंदरज ज़ैल मौज़ूआत पर किताबें उर्दू में लिखी जाएं, आसान लफ्ज़ों में लिखी जाएं,
ان کتابوں کا ترجمہ ہندوستان کی ساری زبانوں کے ساتھ انگریزی زبان میں بھی کی جائے. ان کتابوں کی ہندوستان کی بڑی بڑی لائبریری، خواہ وہ پبلک لائبریری ہو یا اسکول اور کالج یونیورسٹی کی لائبریریاں ہوں، وہاں مفت پہنچائی جائیں، اور غیر مسلموں کے ہر پڑھے لکھے شخص کو بھی مفت دی جائے. گزارش کی جائے کہ اسے پڑھ کر اپنی رائے پیش کریں، پھر ان کی آراء کو تبصرے کے ساتھ انگلش، ہندی وغیرہ میں چھاپی جائیں، اور ان کتابوں کو لاگت پر فروخت کی جائیں، اگر ہو سکے تو مفت دی جائیں. اب وہ موضوع سنیے آپ کہ جن موضوع پر اردو میں پہلے کتابیں لکھی جائیں، پھر ان موضوعات پر ان کتابوں کا ترجمہ ہندوستان کی ساری زبانوں میں کی جائے. اب موضوع کیا ہونا چاہیے سنیے. نمبر 1، طلاق ثلاثہ میں حلالہ کیوں؟ نمبر 2، یتیم پوتا محروم میراث کیوں؟ ایک سے زیادہ شادی مسلمان کب کر سکتا ہے؟ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیوں کی؟ نمبر 5، نبی کریم کی عائلی زندگی. نمبر 6، اسلام اپنے عمدہ اصول پر پھیلا نئے تلوار کی طاقت پر. نمبر 7، اسلام نے خواتین کو کیا دیا؟ نمبر 8، اسلام کے بارے میں غیر مسلم مشاہیر کی رائیں. نمبر 9، اسلام تیزی کے ساتھ دنیا میں کیوں پھیلا؟ نمبر 10، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں. نمبر 11، آزادی کے بعد وطن کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی؟ نمبر 12، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کس طرح ہم منائیں؟ نمبر 13، حب الوطنی کے موضوع پر نظمیں چھپیں، ترجمہ دوسری زبانوں میں. نمبر 14 سنیے، ایسی نظمیں مسلمانوں کے بڑے بڑے جلسوں میں پڑھی جائیں، اور ان نظموں میں آزادی کے بعد مسلمانوں کی قربانی کا ذکر ہو، تاکہ مسلمان بھی یہ سمجھیں ہم نے اپنے وطن کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. محترم، آخر میں اور ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں مسلمانوں کی کم از کم 10,000 کی آبادی ہے، وہاں لائبریری کے قیام کی ضرورت ہے. خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ اسٹڈی روم ہوں. اس لائبریری میں مذہبی، تاریخی، معلوماتی کتابوں کے علاوہ مقابلہ جاتی امتحان کی کتابیں وافر مقدار میں ہوں. طلبہ کو ان امتحان کی تیاری میں آسانیاں ہوں، انہیں کتاب خریدنے کی ضرورت نہ پڑے. آخری گزارش، اگر میری یہ بات اچھی لگے تو ضرور دوسروں تک پہنچائیے، اور اس بیان پر تبصرہ فرمائیں، اور آپ اس سے بھی اچھی رائے پیش کر سکتے ہیں جو قوم کے لیے مفید ہو. السلام علیکم.